ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, 1 dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 dimensional motion. 1 dimensional motion means the object moving in a straight line is called 1 dimensional motion. Second one, 2 dimensional motion. The object moving in a plane is called 2 dimensional motion. For example, blackboard. Third one, 3 dimensional motion. The object moving in a space is called 3 dimensional motion. For example, a bird is flying on space. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎನರ್ಜಿ, acceleration, momentum, work. So these are all the example for physical quantity. Now, if the physical quantity classified into two types, scalar quantity and vector quantity. So now ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First one, scalar quantity. Scalar quantity is a physical quantity having only magnitude but no specific direction. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, temperature, energy. So these are all the example for scalar quantity. So next one, vector quantity. Vector quantity is a physical quantity having both magnitude and specific direction. So vector quantity ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಫೋರ್ಸ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನಾನ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಪೋಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ CET ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ if the two vectors are said to be equal magnitude and same direction, so is called equal vector. So that is vector A equal to vector B. So next one, negative vector. Negative vector means when two vectors having equal magnitude but opposite direction is called negative vector. So that is vector A equal to minus vector B. Next one, unit vector. Unit vector means if a vector having unit magnitude is called unit vector. So if the unit vector is denoted by r cap. So next one, null vector. So null vector means a vector having zero magnitude is called null vectors. So these are all the different types of vectors. So next concept, so one of the very important concept, so laws of vector addition. So there are 3 laws of vector addition. First one, triangle law of vector addition. Second one, parallelogram law of vector addition. Third one, polygon law of vector addition. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ಇಟ್ is stated that when the two vectors having same magnitude and same direction but resultant vector is drawn opposite side to the triangle, so that is one of the statement of triangle of vector addition. So expression for triangle of vector addition, resultant vector r is equal to vector a plus vector b. So one of the very important equation. So next one, second one, parallelogram law of vector addition.
ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ tan b is equal to q sin theta divided by p plus q cos theta. So this is also one of the very important formula. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. For example, if the two trains are moving same velocity and same direction is called relative same velocity and same direction. Expressed in relative velocity, VAB is equal to VA minus VB. So another one example, if the two vectors are moving same velocity but opposite direction, expressed in relative velocity, VAB is equal to VA plus VB. So next concept, projectile motion. Projectile motion, this is one of the very important concept. Projectile motion means any object thrown in a space under the action of gravity is called projectile motion. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪವರ್ ಇದ್ದಾನ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So next, trajectory of a projectile. Trajectory of a projectile means when the path traced by the projectile is called trajectory of a projectile. The projectile motion concept ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ux cos theta, vertical component uy cos theta. So that is, so when the projectile projected from the origin O, if the projectile reaches maximum height, so if the final velocity v is equal to 0. So ಈ projectile concept ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. So let us time taken to reach maximum height means when the latest time taken by the projectile reaches maximum height, it is called time of ascent. So ಒಂದು projectile ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ when the acceleration due to gravity upward direction taken as negative sign, small g is equal to acceleration due to gravity upward direction taken as negative sign and downward direction taken as positive sign. So time of ascent, one of the important formula, time of ascent t is equal to u sin theta divided by g. So next ಇದರಲ್ಲಿ time of descent ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Time of descent means when the projectile reaches maximum height again, so come to the ground, so that is time of descent. So the sum of time of ascent plus time of descent is called time of flight ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So time of flight to tf is equal to 2t is equal to 2u sin theta divided by g. So one of the very important equation. So next concept, maximum height of projectile. If the maximum height of projectile denoted by h, so if the projectile reaches maximum height is called maximum height of projectile. One of the very important equation ಇದೆ. ಸೊ h is equal to u square sin square theta divided by 2g. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ t is equal to 2u sin theta divided by g. So next concept, range of projectile. So range of projectile means the maximum distance traveled by the projectile along the horizontal is called range of projectile.
ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಥೀಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಥೀಟಾ 45 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ 90 ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ sin 0 is 0. Sin 0 0 means minimum. So next concept, so angular displacement. So angular displacement na theta ide denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. Theta is equal to s divided by r. So next one, angular velocity, omega is equal to theta by t. So angular velocity in terms omega is equal to 2 pi mu. So another one formula. So next one, linear velocity, v is equal to r into omega. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ centripetal acceleration. If the centripetal acceleration is denoted by AC, so AC is equal to v square divided by r. So where v instead of r into omega, simplify this equation, finally we get into a is equal to r into omega square. So one of the very important formula. So ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಂಗೆ, so a projectile motion means any object thrown in a space under the action of gravity. So when the projectile reaches horizontal component, so that means if the option A is right answer, even the projectile na project ಮಾಡಿದಾಗ maximum height reach ಆಗಿ ಅದು horizontal component ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So option A is right answer. So next question, the term centripetal acceleration was proposed by option A, Huygens, option B, Kepler, option C, Newton, option D, Galileo. So option A, Huygens he proposed wave theory of light. Kepler he proposed Kepler's law of planetary motion. So Galileo is a astronomer. Newton, so Newton is study about universal of gravitation. Universal of gravitation is study about attraction between two bodies. So that is, so if the centripetal acceleration was proposed by Newton, option C is right answer. Next question, which of the following is not a scalar quantity? Option A, temperature. Option B, coefficient of friction. Option C, charge. Option D, impulse. ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ no specific direction. So temperature is negative and positive value, so there is no specific direction. So next one, coefficient of friction. Coefficient of friction means, so it is a force between two objects. Coefficient friction is dimensionless, so there is no units. So it is a scalar quantity. Temperature also scalar quantity. So next one, option C, charge. A charge is a scalar quantity because linear graduated into level of vector. So option D, impulse.
So impulse means force into time. Force is a vector quantity, so that's why impulse is vector quantity. Option D is right answer. Next question, question number fourth one. A football is kicked into air, velocity upwards with velocity u, the velocity of the ball at highest point. ಸೊ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇದೆ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2u, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4u. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿ ಎಫ್ and time to reach maximum height Tm is. So time of ascent plus time of descent, already discussed about on time of ascent. Time of ascent means the time taken by the projectile to reach maximum height is called time of ascent. The time of descent means the projectile reaches ground, so that is time of descent. So time of ascent plus time of descent Tf is equal to 2Tm. So option A is right answer. Next question, question number 6th one. A cricket ball is thrown at a space of 30 meter per second. A cricket ball is thrown at a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. The time taken by the ball returned to same level. So ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಬೌವ್ ದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಸೊ 2 is constant u, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 30 ಸೈನ್ 30. ಸೊ ಜಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಂಟು 3 seconds. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, a unit vector in the direction of resultant vector of vector a equal to 2i minus 2i plus 3j plus k, and b vector b is equal to I cap plus 2j cap minus 4k cap is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ I cap plus 2j cap minus 4k cap. So 2i cap plus 2i minus 2i cap plus I cap. So that is I cap. So 3j cap plus 2j cap 5j cap. So next plus 4k cap minus 4k cap. So that is minus 3k cap. So resultant vector R ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2ab cos θ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 25, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 9. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 35 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 5j ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 3k ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 35 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ C is right answer. So next concept, next question. A stone tied to the end of string 100 centimeter long is whirled in horizontal circle with constant speed. If the stone makes 14 revolution in 22 seconds, then the acceleration of the stone. A stone is tied to end of the string. So end of the string 100 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, whirled in horizontal circle ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. If the stone makes 14 revolution in 22 seconds, you have to calculate acceleration of the stone. acceleration ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ acceleration ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 2π ಮ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 revolution in 22 seconds. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 22. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಮ್ಯೂ, 2 ಇಂಟು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.142 ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 14 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 22. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬಂದಿದೆ, 4 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16 ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An insect trapped in circular grove of radius 12 centimeter moves along grove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds. The linear speed of the insect is. So insect means ಕೀಟ, ಒಂದು ಕೀಟ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 7 revolution in 100 seconds. ಅದು 7 ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ 100 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 revolution in 100 seconds. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಮ್ಯೂ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, 2 ಇಂಟು 3.14 ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.44 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಣ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 0.44. ಸೊ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter with the same speed. How much height above the ground can the cricketer throw the same ball? So question once again ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A cricketer
ಕೆನ್ ಥ್ರೋ ಎ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರು ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹೈಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಥ್ರೋ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಬಾಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಬಾಲ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 2θ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ 2θ ಅಂತ. 2θ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 45, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ 90. ಸೈನ್ 90 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಾಲ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬಾಲ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ upward direction taken as negative sign, a is equal to minus j. So s means ಸೊ ಹೈಟ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2h. ಸೊ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100, ಸೊ 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 50, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ with a speed of 27 km/h as he approaches circular turn on the road of radius 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at constant rate of 0.5 meter per second every second. The net acceleration of the cyclist on the circular turn. ಒಬ್ಬ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ರೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 27 km/h ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ ರೋಡು ರೇಡಿಯಸ್ 80 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್. ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ a is equal to square root of ac square plus at square. So ac square means ac square plus at square, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ 27 km/h ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 27 ಇಂಟು 5/18 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ km/h ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 7.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, 7.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೇಡಿಯಸ್ 80 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.7 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರ ಸ್ಪೀಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.86 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12th one. What is approximately the centripetal acceleration due to gravity on Earth
in aircraft flying at speed 400 meter per second through the circular arc of radius 0.6 kilometer. So once again, what is approximately centripetal acceleration due to gravity of the earth? So in aircraft flying speed 400 meter per second through a circular arc of radius 0.6 centripetal acceleration ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೇಡಿಯಸ್ 0.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 0.6 ಇಂಟು 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v²/r ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ v² 400, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 0.6 ಇಂಟು 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 26.7 ಇಂಟು 26.7 ಇಂಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. The ceiling of a long hall is 40 meter height. For maximum horizontal distance, the angle at which ball may be thrown with speed 56 meter per second without hitting the ceiling of the hall is. ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಹೈಟ್ 40 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ at which the ball may be thrown with speed, ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ 56 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಲ್. ಸೊ ಅದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಲ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗದಂಗೆ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, u is equal to 56 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಥೀಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ h is equal to u² sin square theta divided by 2g. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ 40 ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 56 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin square theta. ಸೊ 2 means 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, g means 9.8. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ sin square theta. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ sin square theta ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. sin square theta is equal to ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 9.8 ಇಂಟು 40 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A cyclist start from center O of a circular park of radius 1 kilometer and moves along the path OPRQO as shown in the figure. If maintains constant speed of 10 meter per second, what is the acceleration at the pointer? So cyclist start from center O. Center ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ O ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪಾತ್ OPRQO ನೋನ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಗರ್. ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v²/r ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1000 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v²/r. ಸೊ v² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 1000 ಮೀಟರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಂಟು 0.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.